Hi friends, my name is Radha Kumari. I am working as a lecturer in English. I am from SVGDC, Palam. Today we are going to discuss about soft skills, motivation and goal setting. Day-to-day life, this youth, especially lack of this soft skills, they failed in different areas, in their own sectors, especially due to lack of this సాఫ్ట్ స్కిల్స్. అంటే చాలామంది యువత ఇప్పుడు ప్రస్తుత సమాజంలో యువత ఏంటి అని అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ దిస్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ దే విల్ బీ గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. అంటే ప్రతి చోట ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా ఫెయిల్యూర్ నడుస్తుంది. కారణం ఏంటి అని అంటే డ్యూ టు ల్యాక్ ఆఫ్ దిస్ సాఫ్ట్ స్కిల్స్. సాఫ్ట్ స్కిల్, it is a kind of soft skills, and in this soft skills we have to discuss something about this motivation and goal setting. So motivation and goal setting is very important in day to day life of an individual. Each and every individual must compulsory have to be get some kind of motivation, and each and every individual, each and every person may have to be get a kind of goal setting in their own lives. Each and every person, whether they are educated or uneducated, they must compulsory have to acquire a kind of motivation from their own parents or some other neighbors or some other relatives or by some other etc people. So likewise, especially for example, the students may get some kind of motivation from by their own teachers, and some other students may get motivation by their own friends, and some students may get some kind of motivation from their own senior students likewise. And for example, some cricketers, they may get some kind of motivation from their own cricket players, and likewise, and so many students especially they are very much interested in their own cricket players, and some students they are very much interested in their own cine heroes. Especially nowadays the people are very much interested like this Prabhas and something else, and these people they may have to be get some kind of motivation, and they have to be lead their life like that people, like that hero. Each and every individual, whether they are educated or uneducated, this motivation is very important. And through this soft skills, especially the greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. It was told by this William James చెప్తూ ఉన్నాడు ఏంటి అని అంటే ద గ్రేటెస్ట్ వెపన్, ఒక పెద్ద ఆయుధం ఏంటి అని అంటే టు రెడ్యూస్ అవర్ స్ట్రెస్. We must compulsory have stress. Each and every person may have some kind of stress in our own mind. The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another. అంటే ఒక ఆలోచన తర్వాత మరి ఒక ఆలోచన, అంటే ఒకదాన్ని పరిపూర్ణంగా సాకారం చేసుకున్న తర్వాత ఇంకో దానికి వెళ్ళినట్లయితే ఆటోమేటికలీ వీ విల్ రెడ్యూస్ అవర్ స్ట్రెస్ అని చెప్తూ ఉన్నాడు దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రైటర్ విలియం జేమ్స్. సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ రైటర్స్ had given different kinds of suggestion to reduce our stress, and at the same time this yoga will give lot of this meditation will give lot of strength to reduce our stress. మనకి ఎంతో మంది చెబుతూ ఉన్నారు do dhyana and yoga, it will give lot of mental peace టు రెడ్యూస్ అవర్ స్ట్రెస్. అంటే స్ట్రెస్ని పూర్తిగా మనం తగ్గించుకోవడానికి మార్గాలు ఎంతోమంది చెబుతూ ఉన్నారు. లైక్ దిస్ వే సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ గివింగ్ సజెషన్ టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ధ్యాన అండ్ యోగా. సో ధ్యానం చేయమంటూ ఉన్నారు ఏంటి అని అంటే టు రెడ్యూస్ అవర్ స్ట్రెస్. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ ఇన్ దైర్ ఓన్ సొసైటీ దే మే హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, వెదర్ ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆల్సో గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ in their own mind, and at the same time the middle-aged people, and they are getting some kind of stress about their own family, and the old-age people are getting some kind of stress about their own children and something else, and some etc. These people are getting some kind of stress
has in our own mind. This stress can lead a lot of failures. So that's why we must compulsory how to eradicate this kind of stress from our mind. మన మెదడు నుంచి ఈ స్ట్రెస్ని దాదాపుగా తొలగింప చేయాలి. టు రెడ్యూస్ స్ట్రెస్ we must compulsory how to follow some kind of tips. And at the same time, motivation and goal setting. Motivation is a very kind of internal feeling. It is a kind of internal feeling. Motivation అనేది ఏంటి అని అంటే, it is a kind of internal feeling to act a way to accomplish something. అంటే ఒక దాన్ని విజయం సాధించడానికి we have to be get a kind of motivation from others. సో ఇతరుల నుంచి మనం పొందుతూ ఉన్నటువంటి ఒక భావన, మనలో వ్యక్తిగత భావనే ఈ యొక్క మోటివేషన్గా చెప్పవచ్చు. అండ్ హియర్ సో ఇన్నర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఏ గోల్ ఓరియంటెడ్ ఇన్స్పిరేషనల్ బిహేవియర్. సక్సెస్ హ్యాస్ అ లింక్ విత్ మోటివేషన్. అండ్ సక్సెస్, విజయం అనేది ఎప్పుడు కూడా దేంతో ముడిపడి ఉంది అని అంటే, ఇట్ హ్యాస్ ఎ లింక్ విత్ మోటివేషన్ బికాస్ ఆల్ ఫేమస్ పీపుల్ who have become successful in their own respective fields got motivated in their lives by someone or something. అంటే చాలా మంది విజయాన్ని సాధించినటువంటి వ్యక్తులు, గొప్ప గొప్ప వ్యక్తుల విజయ గాథలు చూసినట్లయితే దే ఆర్ మోటివేటెడ్ బై సమ్వన్ ఆర్ సంథింగ్. అంటే దేనికో ఒకదానికి వాళ్ళు మోటివేట్ అయి ఉన్నారు. అంటే ఒక వ్యక్తి వల్ల మోటివేట్ కావటం కానీ, లేదనంటే ఒక వస్తువు ద్వారా కానీ, దేనో ఒక దారి ద్వారా. అంటే మోటివేషన్ అంటే మనలో ఉన్న ఒక భావన. అంటే మనం ఒక వ్యక్తిని చూసి దాన్ని మోటివేట్ కావటం అంటే పూర్తిగా మనం ఆ వ్యక్తిని చూసి మనం ఇలా ఉండాలి. సో ఎస్పెషల్లీ ద స్టూడెంట్స్ can get some kind of motivation whenever they observed this kind of collectors. When the collector comes to our college, so many students, they are very much interested. So what do you want become in your future? So in our college one day our district collector Sridhar came to our college due to the program of this Haritaharam, and he posed a question to the student, and what do you want to become in your future? Straightly that person can say, and he was very much interested when he observed that collector. And he just now and I got the just now I got an idea, sir. I want to become like you, sir, to become a collector for so to the district. అంటే ఏంటి అంటే ప్రజలు అంటే చిన్న చిన్న పిల్లలే కాదు, యువత కూడా ఏంటి అని అంటే ఎంత బాగా మెచ్యూరిటీ తోటి తన యొక్క గోల్ సెట్టింగ్ని పెట్టుకుంటూ ఉన్నారు. మోటివేషన్ అంటే ఒక వ్యక్తిని చూసిన తర్వాత వ్యక్తి చెబుతూ ఉన్నటువంటి మాటలకు కానీ, అతను చేస్తూ ఉన్నటువంటి పనులకు కానీ, ఇంకా సో మెనీ స్టూడెంట్స్ దే వాంటెడ్ టు ఇమిటేట్ ద లెక్చరర్స్ అండ్ దే వాంటెడ్ టు బికమ్ లైక్ దట్ లెక్చరర్. అండ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ టు గెట్ సక్సెస్. అంటే మోటివేషన్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ strength to get success. గుర్తుపెట్టుకోండి, మోటివేషన్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్. అంటే మనం విజయం సాధించడానికి చాలా పరిపూర్ణమైనటువంటి శక్తిని ఇచ్చేది ఏంటి అని అంటే మోటివేషన్ విల్ గివ్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ టు గెట్ సక్సెస్. విజయం సాధించాలి అని అంటే తప్పనిసరిగా మోటివేషన్ చాలా చక్కని కీలక పాత్రని పోషిస్తూ ఉంది అని చెప్తూ ఉన్నాం. And at the same time, and so some factors that control mention could be either natural or unnatural. This motivation, it is a feeling, it is a kind of feeling whether it is natural or unnatural. ఈ యొక్క మోటివేషన్ అనేది మనకి సహజంగా రావచ్చు, లేదంటే అసహజ సిద్ధమైనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల కూడా రావచ్చు. అంటే సహజంగా బై బర్త్ మనలో మనకి కొంత మోటివేషన్ ఉంటుంది, లేదంటే అసహజంగా కూడా మనకి బయట వ్యక్తుల ద్వారా కూడా మోటివేషన్ అనేది రావటం జరుగుతుంది. అండ్ హియర్ ద నీడ్ ఫర్ మోటివేషన్ arises when one feels excited about starting something but then lacks interest in doing it after a while. After this could be due to, అంటే కొన్నిసార్లు ద నీడ్ ఫర్ మోటివేషన్ అరైజెస్. ఎందుకు మనకు మోటివేషన్ ఉపయోగపడుతుంది, ఎప్పుడెప్పుడు మనకి ఈ యొక్క మోటివేషన్ అనేది చేసుకోవాలి అనుకుంటాము అంటే, వెన్ వన్ హూ ఫీల్స్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ స్టార్టింగ్ సంథింగ్, ఏదైనా ఒక కొత్త పని స్టార్ట్ చేయాలి అని అంటే
వెంటనే మనము ఎవరిని ఆ ఫీల్డ్కి సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని చూసుకొని వాళ్ళ యొక్క ఆలోచన దృక్పథాలని తీసుకుంటూ మోటివేట్ అవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాము. ఆఫ్టర్ వైల్ అంటే ఈ యొక్క మోటివేషన్ అనేది తగ్గిపోతూ ఉంది అని అంటే అండ్ వీ విల్ లూజ్ సంథింగ్ అండ్ ల్యాక్ ఆఫ్ విల్ పవర్. ఇంకా మనకి ఇంకా అప్పటికీ కూడా మోటివేషన్ లేకపోవటం వల్ల ఏమో జరుగుతూ ఉంది ప్రజల్లో అని అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ విల్ పవర్. ఫెయిల్యూర్ ఎందుకు వస్తుంది అని అంటే ల్యాక్ ఆఫ్ విల్ పవర్. ఆత్మస్థైర్యం అనేది మనలో లేదు, ఆత్మవిశ్వాసం అనేది లేదు. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ల్యాక్ ఆఫ్ విల్ పవర్. అంటే నేను చేయగలుగుతాను అన్నటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం మనకి లేదు. నేను చేస్తానేమో, తప్పు చేస్తానేమో అన్నటువంటి ఆ యొక్క నెగిటివ్ భావన మనల్ని చంపేస్తూ ఉంది. కాబట్టి డ్యూ టు దిస్ ల్యాక్ ఆఫ్ విల్ పవర్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ దేర్ ఓన్ లైఫ్. అండ్ ఫెయిల్యూర్, ఇంకా ఫెయిల్యూర్ అంటే ఏదైనా ఒక పని చేయటానికి ముందు ఏం ఆలోచిస్తున్నాము అని అంటే వెదర్ ఐ మే గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. సో నేనేమైనా ఫెయిల్యూర్ పొందుతానేమో అన్నటువంటి అపనమ్మకం అనేది ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నారు. దీనివల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే అలా అపనమ్మకం ఉండటం వల్ల whenever we start a kind of new work through these mistakes automatically we will get failure. అంటే ఎప్పుడైతే మనలో భావన అనేటువంటిది నెగటివ్గా ఏర్పడుతూ ఉందో వెంటనే మనం తప్పులు చేయటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ తప్పుల కారణంగానే we will get failure. అండ్ రెగ్యులర్ ఓల్డ్ స్ట్రెస్. ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే అండ్ ఆటోమేటికలీ వీ హ్యావ్ స్ట్రెస్ ఇన్ అవర్ మైండ్. ఎలా ఉంది మన మెదడంతా కూడా అంటే పూర్తిగా ఒత్తిడికి లోనై ఉంది. ఇలాంటి ఒత్తిడి వల్ల మనం రకరకాల తప్పులు చేస్తూ వీ విల్ గెట్ ఫెయిల్యూర్. అండ్ ఫ్యాటిగ్యూ అంటే మనకి ఇంకేంటి అని అంటే వీ డోంట్ నో. సో ఎస్పెషలీ సమ్ పీపుల్ అంటే ఎలా ఉన్నారు అని అంటే అది తప్పేమో, ఇది తప్పేమో, అది కాదేమో, ఇది కాదేమో ఇన్నటువంటి ఈ యొక్క నెగిటివ్ భావనల వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే ఆటోమేటికలీ దే విల్ గెట్ ఫెయిల్యూర్. అండ్ మేకింగ్ మెనీ స్మాల్ డెసిషన్స్. ఇంకా కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే చిన్న దానికి కూడా రకరకాల ఆలోచనలు, రకరకాల డెసిషన్స్ అంటే నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు. అదొక చిన్న విషయం, దానికి ఎంత ఆలోచించాలో అంత ఆలోచించి సరైన నిర్ణయం తీసుకోకుండా చిన్న వాటికి రకరకాల డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ డెసిషన్ మేకింగ్ అనేది లేకపోవటం వల్ల రకరకాల డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఆ యొక్క డెసిషన్స్ని ఫాలో అవ్వలేక అండ్ దే మే గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్. అండ్ లూజింగ్ ఫోకస్ ఇన్ ద డైలీ రొటీన్ యాక్టివిటీస్. ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్కి లోనవుతూ ఉన్నామో ఆటోమేటికలీ వీ విల్ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లూజింగ్ ఫోకస్ ఇన్ అవర్ డైలీ రొటీన్ వర్క్స్. అంటే మన మెదడు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటుందో ఆటోమేటిక్గా మనం రొటీన్ వర్క్కి అలవాటు పడిపోవటం జరుగుతుంది. ఏదైనా ఒకరోజు మనకు అనివార్య కారణాల వల్ల ఏదైనా అనుకోని సంఘటన వినినప్పుడు కానీ అనుకోని సంఘటన జరిగినప్పుడు కానీ ఆటోమేటికలీ మన యొక్క రొటీన్ అనేది దెబ్బతినటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి మన మెదడు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉండాలి, మన మనసు ఆహ్లాదకరంగా ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హ్యావ్ టు డెవలప్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ విల్ పవర్. విల్ పవర్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనది మనుషులకి. ఈ యొక్క విల్ పవర్ ద్వారానే అండ్ వీ విల్ గెట్ సక్సెస్. సో త్రూ ల్యాక్ ఆఫ్ దిస్ విల్ పవర్ వీ విల్ గెట్ ఫెయిల్యూర్. గుర్తుపెట్టుకోవాలి, విల్ పవర్ అనేది లేకపోతే మనము పూర్తిగా నిస్సహాయ స్థితికి వెళ్ళిపోతాము, అలాగే పరాజయం పాలు కూడా కావటం జరుగుతుంది. వేస్ టు మోటివేట్ వన్ సెల్ఫ్. ఒక వ్యక్తి ఏ రకంగా మోటివేట్ అవుతూ ఉన్నాడో అనేటువంటి మార్గాలు ఇప్పుడు చూడబోతాం. ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ మోటివేటెడ్ ఇన్ ఏ డిఫరెంట్ వే. సో ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ కెన్ మోటివేటెడ్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రకంగా మోటివేట్ అవుతూ ఉంటారు. సమ్ మెథడ్స్ ఆర్ సజెస్టెడ్ హియర్. అలాంటివి ఏంటో ఇక్కడ మనం చూడబోతూ ఉన్నాము. సెట్టింగ్ ఏ డెడ్ లైన్ టు అకంప్లిష్ ద టాస్క్ అండ్ టు ఫీల్ ఎంబ్రాస్డ్ ఇఫ్ ఇగ్నోర్డ్. సెట్టింగ్ ఏ డెడ్ లైన్ టు అకంప్లిష్. సెట్టింగ్ ఏ డెడ్ లైన్ ఎలాంటిది అని అంటే మనం ఒక డెడ్ లైన్ పెట్టుకోవాలి, ఈ పని ఈ రోజు చేయాలి, లేదు ఈ పనిని రేపు చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డెడ్ లైన్. అంటే ఒక ఖచ్చితంగా ఒక డేట్ని ఫిక్స్ చేసుకోవాలి ఒక పని చేసేటప్పుడు. అండ్ అకంప్లిష్ ద టాస్క్ అంటే టు ఫుల్ఫిల్ ద టాస్క్, మనకు ఉన్నటువంటి పనిని పూర్తి చేయడానికి ఒక డెడ్ లైన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవటం. అండ్ టు ఫీల్ ఎంబ్రాస్డ్ ఇఫ్ ఇగ్నోర్డ్.
ఒకవేళ మనము ఆ పనిని మిస్ చేసినట్లయితే వీ హ్యావ్ టు ఫీల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంబరాస్మెంట్. అయ్యో నేను చేయలేకపోయానా అన్నటువంటి బాధ మనలో కలగాలి. ఏంటి మనం చేసేదేంటి, అదే పెట్టుకున్నాను డెడ్ లైన్, ఈరోజు ఎగ్జామ్స్ ఇక మనకు దగ్గరలో ఉన్నాయని అంటే మనం ఒక టైం టేబుల్ ఫిక్స్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ టైం టేబుల్ ప్రకారం మనం ఈరోజు ఏం చదవాలి, అది చదవలేకపోయాము అంటే దానికి గల కారణాలను వెతుక్కోవాలి. మరలా రేపు దానికోసం హార్డ్ వర్క్ చేసి దాన్ని కంప్లీట్ చేసే విధంగా మన యొక్క గోల్ సెట్టింగ్ అనేది, మన యొక్క మోటివేషన్ అనేది ఉండాలి. అండ్ హియర్ making a list of tasks you want to achieve by breaking bigger goal into smaller goals. ఇంకోటి ఏంటి అంటే మేకింగ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ టాస్క్స్. ముందు మనము చిన్న చిన్న టాస్క్స్ని పెట్టుకోవాలి. ఒక పెద్ద టాస్క్ పెట్టుకున్నాము అని అంటే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే వీ మే ఫీల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిస్క్. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ సమ్ స్మాలర్ వన్. అంటే చిన్న చిన్న వాటిని తీసుకున్నాము అంటే చిన్న చిన్నవి మనం ఈజీగా చేస్తాం, ఈజీగా సక్సెస్ వచ్చింది అని అంటే ఆటోమేటికలీ వీ విల్ ఫీల్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్లెషర్. ఆ యొక్క ప్లెషర్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే, ఆ హ్యాపీనెస్ ఏం చేస్తుంది అని అంటే టు డూ ద బిగ్గర్ వన్ ఆల్సో. అంటే మనకి బూస్టింగ్ ఇస్తుంది ఈ యొక్క సక్సెస్ అనేటువంటిది. ఆ బూస్టింగ్ ద్వారా వీ కెన్ డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ దిస్ సక్సెస్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు నో ద రీజన్ యూ వాంట్ టు అకంప్లిష్ ఇట్. అంటే మనం కారణాలని తెలుసుకోవాలి, ఏ రకంగా ఒక పని పూర్తి చేయగలుగుతూ ఉన్నాం, ఫుల్ఫిల్ చేయగలుగుతూ ఉన్నాం. ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ టు ఫీల్ ఎక్సైటెడ్ ఎవ్రీ డే అబౌట్ ద goal you want to accomplish. Therefore it is a kind of visualize accomplishment or find means that excites you, and it is important to be trustworthy. మనం ఎలా ఉండాలి, మన గోల్ మన యొక్క మోటివేషన్ అంటే ఇట్ మస్ట్ బి ఏ కైండ్ ఆఫ్ ట్రస్ట్ వర్ది. అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు మనల్ని నమ్మేటట్లుగా మనం మోటివేషన్ పొందుతూ ఉండాలి. సో వీ మస్ట్ కంపల్సరీ హౌ టు బి గెట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ ఆర్ బై అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ బై అవర్ నైబర్స్. లైక్ వైజ్ అంటే మనల్ని నమ్మకాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం కోల్పోకూడదు. అండ్ క్రియేటింగ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వుడ్ హెల్ప్ అచీవింగ్ ద గోల్ ఆర్ కంప్లీటింగ్ ద ప్రాజెక్ట్. అంటే మనం అనుకునేటువంటి ప్రాజెక్ట్ని కంప్లీట్ చేయడానికి మనం ఒక లిస్ట్ని తయారు చేసుకోవాలి. మనకి ఎవరు సహాయం చేస్తారు, క్రియేటింగ్ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ వుడ్ హెల్ప్ అచీవింగ్ ద గోల్. మనం అనుకునేటువంటి గోల్ని రీచ్ కావడానికి మనకి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళందరినీ లిస్ట్ తయారు చేసుకోవాలి. ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ ద టాస్క్ షేరింగ్ ఇట్ విత్ అదర్స్ టు అచీవ్ ఏ సెన్స్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్. మనం ఎప్పుడైతే మన టాస్క్ని కంప్లీట్ చేసి విజయం పొందామో దాన్ని ఇతరులతో కూడా షేర్ చేసుకోవాలి. And creating small rewards for achieving various steps of a task will be helpful. ఇంకా క్రియేటింగ్ స్మాల్ రివార్డ్స్ అంటే చిన్న చిన్న పొగడ్తలు మనకు వచ్చినట్లయితే ఇట్ ఈస్ వెరీ యూస్ఫుల్, హెల్ప్ఫుల్ టు రీచ్ అవర్ సక్సెస్. అండ్ రివ్యూయింగ్ ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ రీజనింగ్, రీఅసెసింగ్ ద గోల్ వీక్లీ యాజ్ హౌ దే వర్ అకంప్లిష్డ్ విల్ బీ హెల్ప్ జడ్జ్ అండ్ క్యాపబిలిటీ. అంటే మన యొక్క సామర్థ్యాన్ని పెంచే విధంగా ఈ యొక్క గోల్స్ అనేవి ఎలా ఉన్నాయో మనం అన్నీ కూడా చూసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తూ ఉండాలి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ దిస్ పీపుల్ how this capability we have, and sharing the goals with others encourages striving for the goal. ఇంకా ఇతరులతో మన యొక్క గోల్స్ని షేర్ చేసుకోవటం వల్ల అంటే మన యొక్క భావాల్ని పంచుకోవటం వల్ల మన యొక్క గోల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్, అది మంచిదా చెడుదా అని మనకు ప్రతి ఒక్కరు సలహా ఇవ్వటం జరుగుతుంది. ఆ సలహాలని సూచనల్ని పాటించడం వల్ల కూడా మన యొక్క గోల్స్ని మనము చాలా మంచి గోల్స్ని పెట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ ఎనీవే using evaluating techniques like self-talk and imagery and if-then conditions, switching to new టాస్క్స్. అంటే మనం అప్పుడప్పుడు మనం సెల్ఫ్ ఇమాజినరీ అంటే మనకు మనం ఊహించుకోవాలి. ఈ యొక్క సెల్ఫ్ ఇమాజినరీ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ దిస్ పీపుల్ కెన్ స్విచ్చింగ్ టు న్యూ టాస్క్స్ అంటే కొత్త కొత్త వాటికి మనం వెళ్ళిపోతూ ఉండాలి, కొత్త కొత్త వర్క్స్కి. డైరెక్ట్ రీచ్ ఇన్ న్యూ ట్రాన్స్మిటర్స్ అండ్ యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఎనేబుల్ మేకింగ్ డెసిషన్స్. అంటే అప్పుడప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే కొత్త కొత్త డెసిషన్స్ తీసుకుంటూ ఉండాలి. పవర్, అఫిలియేషన్ అండ్ అచీవ్మెంట్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ మోటివ్స్ టు బీ మోటివేటెడ్. మనం మోటివేట్ కావటానికి కారణాలు ఏంటి అని అంటే పవర్ అంటే శక్తి చాలా విపరీతమైనది. అంటే ఈ యొక్క పవర్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఏ రకంగా ఉన్నారు. అఫిలియేషన్ అంటే గుర్తింపు పడినటువంటి వ్యక్తులు.
బాగా పేరు పొందినటువంటి వ్యక్తులు అచీవ్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళు సాధించినటువంటి విజయాలు ఘనతలు ఇవన్నీ కూడా మనకి మోటివేషన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎమోషనల్ విజువలైజేషన్ ఆఫ్ గోల్స్ అంటే కొంతమందికి ఎమోషనల్ అంటే చాలా మన యొక్క హృదయానికి సంబంధించినటువంటి భావాలు కొంతమందిని మోటివేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. అనలైజింగ్ ఫెయిల్యూర్స్ ఎంకరేజెస్ వేస్ టు కమ్ closer to the goals, and questioning oneself are reasons for lack of motivation. Such analyzing the obstacles and reasoning this kind of oneself upon to resolve, indulging in activities resulting in positive change. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే వే టు గెట్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్ బై ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. అంటే ఒక వ్యక్తి ఈ రకంగా ఇన్ని రకాలుగా మోటివేట్ అవుతూ ఉంటాడు. తనలో తాను ఇమాజినరీ అయితే ఏంటి, సెల్ఫ్ ఇమాజినరీ అయితే ఏంటి, క్వశ్చనర్ అంటే తనకు తాను ప్రశ్నలు వేసుకుంటూ వాటికి సమాధానాలు చెప్పుకుంటూ తనకు వచ్చినటువంటి ఆ యొక్క ఫెయిల్యూర్స్ని కానీ లేదంటే సక్సెస్ని కానీ రెండింటిని బెరీజ్ వేసుకుంటూ హౌ హీ వాంటెడ్ టు గో ఫార్వర్డ్ అంటే ఇంకా ముందుకు వెళ్ళటానికి ఏ రకంగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ మోటివేషన్ అని చెప్పేటువంటిదే దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్.